प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ मौलिक अधिकार भाग 2 अर्थात मौलिक अधिकारां दा पहला भाग असीं पढ़ चुके हाँ, जिहदे विच मौलिक अधिकारां दे बारे दे विच और 5 मौलिक अधिकार जिहड़े है अनुच्छेद 30 तक असीं पढ़ चुके हाँ। तो अज असीं 6वां मौलिक अधिकार अते मौलिक अधिकारां दे बारे होर प्रश्न जिहड़े है उन्हां बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहलां असीं पढ़ांगे संविधानिक उपचारां दा अधिकार। इस तो इलावा विद्यार्थियों ये गल ध्यान देण योग है कि मौलिक अधिकारां बारे सानूं जानकारी होना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ही जरूरी नहीं है, अर्थात तुहानूं सिलेबस दे विच इसलिए पढ़ना जरूरी है। उहदे नाल नाल उस तो भी ज़्यादा जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, एक पढ़िया लिखिया इंसान होने के नाते जेकर तुसीं समाज अपना सर्वपक्षी विकास करना चाहुंदे हो, सन्मानयोग जिंदगी जिहड़ी बतीत करना चाहुंदे हो, तो तुहानूं अपने मौलिक अधिकारां दे बारे उन्हें जानकारी जरूर होनी चाहिए है और उन्हां मौलिक अधिकारां नूं जिहड़ा मनना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए असीं पिछले चैप्टर दे विच 5 मौलिक अधिकारां बारे पढ़िया सी। तो अज पढ़ांगे 6वां मौलिक अधिकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे अधिकार ही महत्वपूर्ण हैं, पर इनू मैं क्यों कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उहदे बारे मैं तुहानूं दस दिना कि जिहड़ा पहले 5 अधिकार है, जेकर उन्हां अधिकारां संबंधी कोई रुकावट आउंदी है, कोई समस्या आउंदी है, जां उन्हां अधिकारां दी किसी व्यक्ति जां संस्था द्वारा जां राज द्वारा उलंघना हुंदी है, तो व्यक्ति इस अनुच्छेद 32 संविधानिक उपचारां दा अधिकार दे अधीन सीधा सर्वोच्च अदालत जां उच्च अदालत दे विच जिहड़ा हैगा ओह जा सकदा है। तो सब तो पहलां भाग 3 ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ अधिकार है उन्होंने उचित विधि अनुसार लागू करवाउण लई अनुच्छेद 32 अधीन सर्वोच्च अदालत कोल जाण दा अधिकार दिता गया है। इसलिए मैं तुहानूं कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साडे बाकी जिहड़े अधिकार है उन्हां दी सुरक्षा ये अधिकार द्वारा की जाती है कि अनुच्छेद 32 अधीन मौलिक आधारां की उलंघना होने ते व्यक्ति सीधा सर्वोच्च अदालत दे विच अपील कर सकता है। और उहदे नाल ही दूजा भी ध्यान देण योग गल है कि अनुच्छेद 226 अधीन इन्हां मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई राज्यां दीआं उच्च अदालतां कोल भी जाया जा सकदा है। अनुच्छेद 32 अधीन सीधा सर्वोच्च अदालत में अपील की जा सकती है और अनुच्छेद 226 अधीन राज्यां दीआं उच्च अदालतां कोल अपील की जा सकती है। हुण जिहड़ा अनुच्छेद 32 है संविधानिक उपचारां दा अधिकार, इहदे तहत जिहड़े कुछ न्यायिक लेख है, जिहड़ियां कोई रिट ने, जिहड़ियां सीधियां सीधियां कीतियां जा सकदियां ने, वो किहड़ियां रिट ने उन्हां बारे पढ़ांगे। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हां च तुहाडे तो 1 ਜਾਂ 2 नंबर च भी सवाल आउंदा है और नाल ही ये 4 नंबर च भी कई बार किसी एक रिट बारे पुछ लेंदे है। तो वैसे भी ये बड़ियां महत्वपूर्ण है तुहाडे लई जाननियां। तो असीं पढ़दे हां इन्हां रिट्स बारे, इन्हां नूं पंजाबी दे विच न्यायिक लेख भी कहने आ, इंग्लिश दे विच इन्हां नूं रिट कह दिंदे आ। सब तो पहली हैगी है जी बंदी प्रतखकरण लेख। इनू इंग्लिश कहने रैट ऑफ हैबिस कॉर्पस। बंदी प्रतखकरण लेख नूं इंग्लिश की कहने रैट ऑफ हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस जिहड़ा हैगा ये लतीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तुसीं अपना शरीर रख सकते हो। हैबिस कॉर्पस का लतीनी च की अर्थ है? तुसीं अपना शरीर रख सकते हो। इसका भाव जेकर सरकार किसी व्यक्ति नूं कैदी बना लवे, इस हुक्म अनुसार सर्वोच्च अदालत जां उच्च अदालतां उस व्यक्ति नूं किसी नज़दीक की अदालत विच पेश करने लई सरकार नूं निर्देश दे सकदियां हन, ते जां उसकी गिरफ्तारी तां जो उसकी गिरफ्तारी की कानूनता जां गैर कानूनता नूं निर्णय किया जा सके कि जिहड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो कानूनन जां कानून के अनुसार हुई है जां कानून की उलंघना हुई है। जेकर गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं तो अदालत की करूगी, सरकार नूं उस व्यक्ति नूं आज़ाद करन दा निर्देश दे सकती है कि इस व्यक्ति की जिहड़ी तुसीं गिरफ्तारी की है ये कानून के अनुसार नहीं की गई है, इस व्यक्ति नूं छड्ड दिओ। इस तो अगली रिट आ गई है जी रिट ऑफ मैंडामस। पंजाबी दे विच इहनूं कहने फरमान लेख, इंग्लिश दे विच रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस शब्द है जिहड़ा इहदा अर्थ है हुक्म दिंदे हां। की अर्थ है? हुक्म दिंदे हां। इस निर्देश राहीं
ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡਾਮਸ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ, ਰਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਟ ਆਫ ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟ ਆਫ ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ ਦਾ? ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ, ਰਿਟ ਆਫ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ। ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਜਾਂ ਰਿਟ ਆਫ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ, ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਹਨ? ਗਲਤ, ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜੀ 368 ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ 368, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਭਾਗ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ? 3 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਛੇਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਤੋਂ 35। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 14 ਤੋਂ 32, 12 ਤੋਂ 35। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 12, 13, 33, 34 ਤੇ 35 ਅਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈ, 13 ਹੈ, 33 ਹੈ, 34 ਹੈ, 35 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਤੋਂ 32 ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 12, 13, 33, 34 ਤੇ 35 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 6 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 14 ਤੋਂ 32 ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਤੋਂ 35 ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 31 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 31 ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹਨ,
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 14 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਛੇਦ 352 356 360 ਹੈ 60 ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਅਧੀਨ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 33 ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ। ਅਰਥਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਔਰ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 13 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ 32 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ
दूसरे कानून की उलंघना करते हैं तो जी जां किसी जिहड़ा साडा संविधान आ उहदे मौलिक ढांचे की उलंघना करते हैं तो जी सर्वोच्च अदालत है वो जां राज्यां दी जिहड़ियां उच्च अदालतां है ਉਹ उस कानून ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत मौलिक ढांचे का सिद्धांत की है कि सर्वोच्च अदालत ने 1973 च एक मुकदमे का निर्णय दिता सी उहदे च कहा सी कि संसद संविधान च तरमीम कर सकती है पर जिहड़ा संविधान का मौलिक ढांचा है उहनूं नहीं नष्ट कर सकदी गी अते जिहड़े मौलिक अधिकार है वो संविधान के मौलिक ढांचे नाल संबंधित मन्ने जाते हैं। इसलिए जिहड़ी साडी संसद है वो संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत तहत मौलिक अधिकारां नूं नष्ट नहीं कर सकती। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ 22 ਆ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਹ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਤੇ 226 ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 44ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਨੁਛੇਦ 31 ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੰਧਨ, ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ, ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ 85% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।